I'll go with the stomach issues and insomnia. I know it's like So it might that's the physical symptoms. Cognitive symptoms Can I are, try? please, please. yeah, I know it's a bit different. And Concentration and decision making abilities. There you go. There you go. একটু যদি বলি ম্যাম, I হ্যাঁ really হ্যাঁ the stomach issue part and how হুম, I relate it with the cognitive part is because sometimes আমার মনে করি না mental with me যেটা হতো আর কি, until like very recently I didn't know that it manifests in certain হুম, ways হুম, and even like হুম, that, oh acha, this is affecting this. It হুম, might হুম, হুম। actually come, it stems like roots back to the whole here. Right, right, right. This is something I just wanted to share when I made a No, PowerPoint. you're actually right. You're actually right. আমাদের there are so many things that happens independently in our body and mind, but they're all interconnected. একদম এটা যদি মনে করতে পারো এক্সামের আগের দিনে কিন্তু অনেকের পেট খারাপ হয়ে যাওয়া কিংবা বারবার বাথরুমে যাওয়া এই সমস্যাটা কিন্তু হয়, and that happens or কিংবা nauseated ফিল করা, ভমিট করে ফেলা, এই সমস্যাগুলো কিন্তু হয় because of the exam anxiety and due to the like stress that they face due to the exam or something. তো এই জিনিসগুলো যদি prolonged একটা লম্বা সময় ধরে যদি চলতে থাকে, that can create a severe issue. But cognition is related to higher mental processes. Anything that we do to like perceive our world, ওগুলোই হচ্ছে আমাদের cognition. তো decision making processes, concentration, memory, and then being able to process language, being able to communicate. These are all the stuff that happens cognitively in us. So these are the cognitive issues. And the last one is what behaviors suggest Emma is experiencing burnout due to the workplace bullying. So let's identify the behaviors which can be, which can actually tell us that she's burnt out. What are the behaviors that Emma shows? The fact that she has withdrawn from her colleagues and personal life, I think that shows that she's having like a severe burnout. And yeah. Yes. Yes. তো withdrawal হচ্ছে কি যে কোনো ধরনের mental health ইস্যুতে that can be an identification point যে this person is not really going out or they're not communicating with others, তারা communication করছে না, বাইরে যাচ্ছে না, social life maintain করছে না, hobby maintain করছে না. So the whole withdrawal is a like identify point here. তো এখানে হচ্ছে তারা আমরা বুঝতে পারি যে she has withdrawn and then she takes a leave and she doesn't go to work. তো এখানে absenteeism হচ্ছে another point যে she is taking leaves from work. So these are another issue that we can actually focus on. Amazing work. We can all now see that okay, these emotional and then cognitive and then behavioral issues that we can actually see among ourselves and in other people, and we can identify that okay, I'm not doing good, I'm actually suffering through burnout, and my friend is probably not doing good, she or he is probably suffering from burnout. তো আমি আর বেশি সময় নিচ্ছি না, আমি জাস্ট একটু ছোট করে বলতে চাই হাউ টু ম্যানেজ দিস, অ্যান্ড বিকজ আমার পরবর্তীতে যে আসবে রাকা, শি হ্যাজ দিস হোল আইডিয়া অফ হাউ টু ম্যানেজ দিস ইস্যুস, ও খুব সুন্দরভাবে বলতে পারবে। আমি জাস্ট একটু আইডিয়া দিয়ে দিই। এই ধরনের স্ট্রেস যদি আমাদের থাকে, তো একটা সেলফ কেয়ারকে আমাদের প্রায়োরিটি বানাতে হবে, অ্যান্ড দেন হবি এবং আমাদের ফান অ্যাক্টিভিটির সাথে অ্যাটলিস্ট উইকে 2 থেকে 4 ঘন্টা রাখতে হবে টু বি রিকানেক্টেড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার type of activities. There has been a research, and this is a very particular research, where they have actually combined 5 large studies in different cultures, especially like 16 countries they have taken data from, and then all the participants were 65 and older, and then among them 60% of them had long-lasting mental health related issue. ওদের সবাইকে হবি প্র্যাকটিস করতে বলা হয়েছে a particular time of like period of time in a week, and the people who actually practice the hobby, they have done significantly well in the mental health related condition management, stress related issues, and other type of physiological problem due to stress. They could actually improve a lot due to the hobby practices. তো এটা দিয়ে বোঝা যায় যে যতই বয়স হোক না কেন, হবি প্র্যাকটিস করাটা ইজ আ লাইক ম্যান্ডেটরি থিং ফর আস টু ইমপ্রুভ আওয়ার মেন্টাল হেলথ।
অ্যান্ড দেন প্রায়োরিটাইজিং স্লিপ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ রেস্ট টাইম, যে রেস্ট টাইমটা হচ্ছে কি আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটির সাথে এঙ্গেজ করবে, দোজ আর অ্যাক্টিভ রেস্ট টাইম। তো এগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি। I'm going to share this very simple two simple techniques to manage stress that you can actually use any time of your day. So gratitude exercise, this is like how to this is done to shift our focus from stress and to positive aspects of our job and our life, basically. So how to do that? You can just keep a gratitude journal, and where you can just write and note like very small wins of your day and positive aspects of your job, and then the good interaction that you had with your colleague, and then something that highlights your day, or something that actually you enjoy about your job. You just write those like very small stuff. That's something that can actually motivate you to go back to the job in the next day. So that's gratitude exercise. And আরেকটা হচ্ছে self-compassion task to reduce the self-criticism and building resilience. How it can be done is like some affirmation techniques can be used here. Affirmations such as "I'm doing my best considering the circumstances," or like kind and lovable tone ব্যবহার করা while you're doing the self talking, like যেমন এই ধরনের কথা না বলা after your boss criticizes you যে I'm actually a piece of shit, আমি কিছু করতে পারি না, আমি I'm completely worthless, এই ধরনের কথাবার্তা না বলে নিজেকে একটু লাইক পজিটিভ জিনিস বলা যে ওকে আমি এই কাজটা করতে পারিনি, আই এম গোইং টু ডু বেটার নেক্সট টাইম, অর আই এম ফিলিং রিয়েলি স্যাড কারণ বস আমার সাথে খুব বাজেভাবে কথা বলছে, এভাবে না বললেও অন্যভাবে করা যেত, বাট আই এম গোইং টু ডু বেটার, লেটস নট বি হার্ড অন অর হার্শ অন মাইসেলফ। তো এরকম ভাবে একটু সেলফ কম্প্যাশন প্র্যাকটিস করা, ইফ ইউ ডু দিস রেগুলারলি, দিস ভেরি সিম্পল টু টেকনিক্স দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভ ইউর স্ট্রেস রিলেটেড ইস্যুস. So yeah, I'm going to give my floor to Raka now. So ও কথা বলবে হচ্ছে creating a healthy workplace, and then আরেকটা ব্যাপার ও কথা বলবে how to balance the work and life, personal life situation. So I'm going to stop sharing now, and then yeah, we're going to combinedly take questions afterwards. Thank you so much. Okay, I'll share the screen and then I think we can begin. তো থ্যাংক ইউ সো মাচ মিষ্টি, খুব চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, অ্যান্ড আমার মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকেই খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস শিখলাম এখান থেকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, Is my সো screen থ্যাংক ইউ visible? আমিনা। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, okay. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা আপনাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন, অ্যান্ড সব থেকে বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্লুমেড এবং কৃতজ্ঞকে যারা তাদের সাথে আমাদেরকে যুক্ত করেছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে, মেন্টাল হেলথকে এতটা গুরুত্ব সহকারে আপনারা কনসিডার করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং আমরা শুনছিলাম আজকে যে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে অনেক ধরনের আপনাদের অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ছিল, অ্যান্ড খুব ভালো লাগতো যদি আমরা সেখানে জয়েন করতে পারতাম। কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা সেখানে থাকতে পারিনি, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আশা করছি সামনে হয়তো আমরা এরকম আরো অনেক ধরনের একসাথে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি সবার কাছে একটু আমার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি ছোট করে। আমার নাম তানজিলা ইফাত তাসকিন। আমি ব্লুমেডের সাথে আছি এখানে অ্যাডাল্ট এবং কাপল কাউন্সিলিং স্পেশালিস্ট হিসেবে, আর আমি পড়াশোনা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস সি সামনে কি নিয়ে কথা বলা যায়। আমিনা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমিনা, নেক্সট স্লাইডে যেতে Just পারো a প্লিজ? minute. Yeah, just a minute. Is it? Yeah, okay, it's okay now. Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো মিষ্টি যখন প্রেজেন্ট করছিল ওখানে আমরা দেখছিলাম যে না মানে ওয়ার্ক স্ট্রেস আমাদের বডিতে অ্যান্ড আমাদের মনে, শরীরে, মনে কোথায় কোথায় কি ধরনের অসুবিধা তৈরি করে। সো এটা জাস্ট ছোট্ট একটা রিসার্চের জায়গা যদি বলি, আমি আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার জন্য একটা ইনস্টিটিউট আছে যেটাকে বলা হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ, NIMH। সো এখানে বেসিক্যালি আসলে মেন্টাল হেলথের অনেক ধরনের ট্রিটমেন্টও আছে, সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা আছে। এটা একটা 250 বেডের একটা হসপিটাল,
এবং সেখানে শুধু মেন্টাল হেলথ নিয়েই কাজ হয়, সাথে অনেক ধরনের রিসার্চও এখান থেকে করা হচ্ছে। সো এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিসার্চে বলা হয়েছে যে আমরা যদি ওয়ার্ক প্লেসে যে ক্রনিক স্ট্রেসের ভেতর দিয়ে যাই, মানে সারাক্ষণ হয়তো বা খুব স্ট্রেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং সেটা অনেক লম্বা সময় ধরে, তো তখন আমাদের বডিতে কিছু ধরনের শুধু বডিতে না, মানে আমাদের মনেও কিছু মেন্টাল হেলথ ইস্যুস তৈরি হতে পারে। সেটার মধ্যে ডিপ্রেশন, এংজাইটি এবং পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, বিকজ আমরা শুরুতে আজকে কথা বলছিলাম আমাদের জুলাই ম্যাসাকার নিয়ে। সো এইটা নিয়ে আমি খুবই ওয়ারিড ফিল করি, বিকজ আমরা আসলে প্রতি বছর এরকম কিছু না কিছুর সাথে আমাদের এক্সপোজ হচ্ছি আমরা এখানে। লাইক আমি যদি বলি কোভিড ছিল, আফটার দ্যাট ডেঙ্গু হচ্ছে, অ্যান্ড এখন যদি বলি যে জুলাই ম্যাসকার। সো প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের মধ্যে এই পিটিএসডি এর যে সিমটম গুলো সেগুলোকে আসলে খুব স্ট্রং করছে। সো ওয়ার্ক স্ট্রেস এটার মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অ্যান্ড অলসো এটাও বলা হয় যে যখন ওয়ার্ক লাইফ ইমব্যালেন্স হচ্ছে, মানে কাজ এবং আমাদের লাইফের মধ্যে আমরা যখন ইমব্যালেন্স করতে পারছি না, তো খুব স্বাভাবিকভাবেই যেটা হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল এবং সোশ্যাল রিলেশনশিপ গুলো খুব ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ইউএনডিপি এর একটা স্টাডি ছিল যেখানে দেখানো হয়েছে যে যখন ওয়ার্কিং আওয়ার্সটা অনেক লম্বা হয়, মানে আমরা যখন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করি, সেইটা আমাদের ফ্যামিলি রিলেশনশিপস, আমাদের সোশ্যালাইজেশন এবং আমাদের যে সোশ্যাল রিলেশনশিপ গুলো আছে সেগুলোকে খুব বাজেভাবে হ্যাম্পার করতে পারে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমরা নিজেদেরকে খুব আইসোলেটেড করে ফেলতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Sorry for the delay. I'm trying. Go to the next slide. Just a minute. Just a minute. I'll share my screen again. Is it okay now? Or is the next? এর আগের স্লাইডটাতে। আচ্ছা, okay. হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, সো এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখানো হয়েছে যে ম্যাকিনসে নামক একজন রিসার্চার, উনি 2021-এ একটা স্টাডি করেছিলেন এই ওয়ার্কপ্লেস রিলেটেড ইস্যুস নিয়ে। অ্যান্ড ওখানে ওটা বেসিক্যালি হয়েছিল আমেরিকানসদেরকে নিয়ে, যেখানে অলমোস্ট 65,000 আমেরিকানস ওনাদের ডেটা নিয়ে করা হয়েছে। অ্যান্ড দেখা গিয়েছে যে সেখানে কম্পেয়ার টু মেন, উইমেনদের বার্ন আউটের পার্সেন্টেজ অনেক বেশি। মানে 35% পুরুষরা বলছেন যে তারা বার্ন আউট হয়ে যাচ্ছেন বা তাদের মধ্যে মানে ওয়ার্ক স্ট্রেস রিলেটেড ইস্যুস হচ্ছে, এবং সেখান থেকে মহিলারা কিন্তু অনেক বেশি ছিল, লাইক 42%। সো ফিমেলদের মধ্যে বার্ন আউট হওয়ার পসিবিলিটি বা ওয়ার্ক স্ট্রেসের যে ইম্প্যাক্টটা পড়ে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে ফিমেলদের মধ্যে একটু বেশি হয়। এবং অলসো লিঙ্কডইনে একটা স্টাডি করা হয়েছিল। সো ওখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিমেলদের মধ্যে 74% ফিমেলরা বলছে যে ওনারা মানে কাজ নিয়ে ওনারা খুবই স্ট্রেসের ভেতর থাকেন, এবং সেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিজন আছে। অলসো ওখানে মেল যারা রেসপন্ডেন্ট ছিলেন তাদের মধ্যে 61% বলছে যে তারা স্ট্রেস এক্সপিরিয়েন্স করেছে বা কাজ নিয়ে ওনারা খুব স্ট্রেসের ভেতর থাকেন। সো দুটো জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে যে উইমেন যারা বা ফিমেলদের মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ক স্ট্রেসটা নেওয়ারও টেন্ডেন্সিটা একটু বেশি, এবং অলসো সেখান থেকে নেগেটিভলি যে ইম্প্যাক্ট গুলো পড়ছে সেটার টেন্ডেন্সিটাও একটু বেশি থাকছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Is it visible? I moved on to the next slide. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আইএলও যেটা বলছে, এই স্টাডিটা করা হয়েছিল বেসিক্যালি বাংলাদেশকে নিয়ে। সো ওখানে দেখা যাচ্ছে যে এভারেজে যেখানে বলা হচ্ছে 42.9 আওয়ার্সটা হচ্ছে একটা উইকলি, যদি আমরা বলি যে এটা হচ্ছে একটা এভারেজ এস্টিমেট আর কি।
যে এভারেজে যদি আমরা 42.9 আওয়ার্স আমরা কাজের জায়গাতে দিতে পারি, তাহলে সেটা আমাদের জন্য একটা খুব মানে ব্যালেন্সড একটা জায়গা হতে পারে। বাট বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য যে এভারেজ আওয়ার সেটা হচ্ছে 48.8 আওয়ার্স। সো সেটা কিন্তু বেশ মানে 42 থেকে অনেকখানি বেশি। সো এটা অবভিয়াসলি যারা 48 আওয়ার্স বা তার থেকে বেশি কাজ করছে উইকলি, তারা কিন্তু অনেক ধরনের ইস্যুজের মধ্যে পড়তে পারে। অলসো এখানে আরেকটা স্টাডি হয়েছিল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, যেটা হচ্ছে BIDS। সেখানে বলা হচ্ছে যে ওভার 50% প্রাইভেট সেক্টর ওয়ার্কার্স, মানে প্রাইভেট সেক্টরে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে 50%-এরও বেশি মানুষের যারা ঢাকাতে কাজ করছে, ওনারা পার উইকে 48 আওয়ার্স থেকে বেশি কাজ করে। এবং তাদের থেকে বাইরে যারা 30% আছে, তারা নিয়ারলি 60 আওয়ার্স পর্যন্ত কাজ করছে উইকলি। সো উইকলি 60 আওয়ার্স মানে এটা অনেক বেশি। তো এই যে 30% এনাদের মধ্যে আসলে একটু বেশি পরিমাণে হয়তো মেন্টাল হেলথের যে ইস্যুগুলো সেগুলো দেখা যেতে পারে। ওকে, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আচ্ছা, সো এখন আসি যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা আসলে কি। কখনো কখনো মনে হতে পারে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা বোধহয় এটা একটা মিথের মতো, লাইক এটা আসলেই কি এক্সিস্ট করে না, এটা অনেক সময় আমরা চিন্তা করি। হ্যাঁ, আমরা যারা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে কথা বলছি, আমাদের লাইফেও কিন্তু আসলে দেখা যায় যে আমরা না ওই ব্যালেন্সটা করতে পারছি না। অনেক ট্রাই করছি বা হয়তো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে, তো সবকিছু মিলে হয়তো বা আমরা ব্যালেন্সটা আমরা নিজেরাও করতে পারছি না। সো এটা কি আসলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা, মানে মানেটা কি? সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম একটা স্টেটকে বোঝাবে। মানে আমি আমার কাজের জায়গাতে যখন আছি, সেই কাজের জায়গাটাতেও আমি একটা কোয়ালিটি ওয়ার্ক এনশিওর করতে পারছি, এবং আমি যখন আমার পার্সোনাল লাইফে আছি, তখন আমি আমার পার্সোনাল লাইফেও খুব সেটাকে একটা মানে কোয়ালিটি টাইম যেটাকে বলা হয়, বা মানে দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে পারছি। আমার পার্সোনাল লাইফটাও হ্যাম্পার্ড হচ্ছে না, আমার ওয়ার্ক লাইফটাও হ্যাম্পার্ড হচ্ছে না। এই স্টেটটাকে বলা হয় ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। সো আজকে আমরা বেসিক্যালি এটাই দেখব যে এই ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা আসলে আমরা কিভাবে করতে পারি, এবং সেটা করার জন্য আমাদের কি কি ওয়েতে আগাতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ওকে, সো এই যে আমরা এতক্ষণ বললাম যে কাজ এবং ফ্যামিলি, বা কাজ এবং নিজের লাইফ, পার্সোনাল লাইফ, সো প্রফেশনাল লাইফ এবং পার্সোনাল লাইফের মধ্যে আসলে কি কি জিনিস থাকে। যখন আমরা ব্যালেন্সের কথা বলবো, তখন বেশ কয়েকটা ডাইমেনশন থেকে আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে। যেমন প্রথমেই হতে পারে যে আমি লাইফকে আসলে কোনো একটা মিনিংফুল পারপাস দিতে পারছি কিনা আসলে। হ্যাঁ, মানে আমার লাইফটা কি এরকম আমার কখনো মনে হয় কিনা যে আমি অন্য একটা মানুষের জীবন যাপন করছি। হ্যাঁ, যেমন আমাদের কাছে যারা কথা বলতে আসেন, যারা সেশন নিতে আসেন, অনেকেই এই অভিযোগটা করেন যে ওনাদের কাছে মনে হয় উনি ঠিক ওনার মতো করে কাজ করতে পারছে না, বা উনি ঠিক ওনার মতো করে লাইফটাকে লিড করতে পারছে না। তার মানে কি? তার মানেটা হচ্ছে ওই যে লাইফ পারপাস যেটা, ওইটা কিন্তু খুব মিনিংফুল কিছু আমরা করতে পারছি না। তো আমাকে হয়তো বা একটা কাজ দেয়া হচ্ছে, একটা কিছুতে অ্যাসাইন করা হচ্ছে, আমি হয়তো সেটা করছি, বা আমার ফ্যামিলিতে হয়তো আমাকে কিছু একটা বলা হচ্ছে, আমি হয়তো সেটা করছি। সো অন্যরা যেটা বলছে আমি সেটাই করছি, বাট আমার নিজের যে একটা পারপাস থাকার কথা, যে আমার লাইফটা আসলে কেন এখানে এসছে, বা আমার লাইফটাকে কেন, মানে এটাকে আমি কখন লাইফ বলবো আসলে। ওকে, সো ওই লাইফটাকে যখন আমরা, বা একটা পারপাসকে যখন আমরা সার্ভ করতে পারবো, সেই জায়গাটা। অলসো এখানে মানে খুব একটা সেলফ কেয়ারের একটা বিষয় থাকতে পারবে, এবং সেখানে মানে অনেক ফান করা, বা লাইফে অনেক এন্টারটেইনমেন্টের জায়গাটা রাখা। যে অনেক সময় যেটা হয়, দেখা যায় যে হয়তো আমরা পড়াশোনা শেষ করে বের হয়ে গেছি, আহ ভার্সিটিতে আর যাওয়া হচ্ছে না, বা স্কুল কলেজের ফ্রেন্ডদের সাথে আর হয়তো দেখা হচ্ছে না। সো অনেক বছর পর পর বা অনেক দিন পর পর হয়তো দেখা হচ্ছে। সো ওই যে সময়টা, হ্যাঁ, ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। অলসো এখানে সেলফ কেয়ার নিয়ে অনেক কিছু বলা যায় আসলে। সেলফ কেয়ার বিভিন্ন রকম ভাবে হতে পারে। আহ সেটা হতে পারে যে আমি আসলে নিজেকে মানসিকভাবে কতটা ভালো রাখছি, নিজেকে ফিজিক্যালি কতটা ভালো রাখছি, নিজের সোশ্যাল কানেকশন গুলো কেমন আছে, সেই সবকিছু মিলে।
এরপরে আসি যে বিং হেলদি। সো হেলদি মানেটা কি? মানে হেলদি মানে কি এটাই যে আমি ফিজিক্যালি কেমন আছি, শুধু এই একটা জায়গাকে আমরা আসলে হেলদি বলতে পারি কিনা। হ্যাঁ, WHO বলছে যে আমরা যখন মেন্টালি, ফিজিক্যালি, সোশ্যালি সব দিক থেকে যখন আমরা নিজেকে বলবো যে হ্যাঁ আমি একটা সুন্দর আহ মানে ব্যালেন্স করতে পারছি, অলসো একটা আমি যে আমার কমিউনিটি আছে সেখানে আমি খুব সাকসেসফুলি কন্ট্রিবিউট করতে পারছি, ওই জায়গাটাকে বলা হয় যে প্রপার হেলদি একটা স্টেট আর কি। ফ্যামিলি তো অবভিয়াসলি আমার ফ্যামিলিকে কোয়ালিটি টাইম এনশিওর করা, ফ্যামিলির যে মেম্বার্সরা আছেন তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা বা তাদের সাথে সময় কাটানো, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়ার্ক লাইফের ভেতরে যে মানে শুধু ফ্যামিলি, পার্সোনাল কেয়ার এই জায়গাগুলো করছি, কাজের জায়গাতে আমার আসলে ভালো লাগছে না, হ্যাঁ, বা কাজের জায়গাতে আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, সেটা কিন্তু আবার আরেক ধরনের ড্যামেজের কারণ হতে পারে। সো ওয়ার্ক লাইফটাকেও আমাকে খুব বুঝে শুনে করতে হবে যে আসলে আমি আমার লাইফের যে পারপাস সেইটার সাথে ওয়ার্ক লাইফটা আসলে যায় কিনা, মানে দুটোর মধ্যে একটা খুব কানেক্টেড কিনা দুটো আর কি, খুব রিলেভেন্ট কিনা। ইমোশনাল ওয়েলনেস যে মানে আমার মনটা কি সারাক্ষণ আসলে খারাপ থাকে কিনা, হ্যাঁ, বা আমি মানে মনটা দিয়ে খুশি হওয়ার যে ব্যাপারটা, হ্যাপি থাকার যে ব্যাপারটা, ওইটা আসলে আমি মানে ফিল করি কিনা অন অ্যান্ড অফ সেই জায়গাটা। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেশনশিপ যেটা ফ্যামিলির ভেতর চলে এসেছিল, যে ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডস কে টাইম দেওয়া, অলসো রিলেশনশিপ গুলোকে খুব ভ্যালু দেওয়া, হ্যাঁ, যে প্রত্যেকটা রিলেশনশিপ ইম্পর্টেন্ট, সেই জায়গাটা আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। Next slide, please. Just a minute. Same issue. I'll stop and share again. Sorry for the issues, everyone. Is this okay? এখনো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এসছে। ওকে। সো যখন আমরা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করার জন্য খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি, নিজের লাইফকেও টাইম দিচ্ছি, অলসো ওয়ার্ক লাইফেও যতটা পারা যায় করার চেষ্টা করছি, বাট কিছু কারণে হয়তো হয়ে উঠছে না। তো সেগুলো কি হতে পারে? ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটাকে আসলে আমি প্রপারলি ইউটিলাইজ করছি কিনা। হ্যাঁ, টাইম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসলে অনেক কিছু আসতে পারে। মানে আমাকে একটু কোন কাজগুলো আর্জেন্ট, যে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, হ্যাঁ, এবং কোন কাজগুলো ইম্পর্টেন্ট, কোনটা আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট দুটোই, কোনটা আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট না, কোনটা আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট কোনোটাই না, ওই জিনিসগুলো আমাকে একটু সর্ট আউট করতে হবে যে আসলে কোনটা কেমন। হ্যাঁ, তো সেটা করে যেটা আর্জেন্ট বেশি ওটা হয়তো আমাকে আগে রাখতে হবে, এবং যেটা আর্জেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট না সেটাকে হয়তো তারপরে রেখে এভাবে করে আগাতে হবে, যে যেটা মানে আর্জেন্টও না ইম্পর্টেন্টও না সেটাকে হয়তো সবার শেষে আমি করতে পারি। এভাবে করে কাজগুলোকে যদি আমরা একটু সর্ট আউট করে নিই, তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্ট করাটা আমাদের জন্য ইজিয়ার হয়। অলসো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আমরা আসলে কাজ থেকে কখনো ডিসকানেক্ট করতে পারি কিনা। আমার মনে পড়ে আমি যখন আমার ক্যারিয়ারের শুরুতে আমি যে কাজটা করতাম, ওখানে যেটা হতো ওটা একটা বেসিক্যালি অ্যাপ ছিল, মোবাইল অ্যাপ, হেলথ কেয়ার অ্যাপ। সো ওখানে যেটা হতো, আমাকে রাত ৩টার সময়ও আমি কাজ করেছি, রাত ১২টা, ৩টা, সকাল ৬টা, সকাল ৯টা, মানে কোনো টাইম টেবিল ছিল না আসলে। সো যেটা হয়েছে, আমি কিন্তু কখনো এরকমও হয়েছে যে আমি 18 আওয়ার্স পর্যন্ত কাজ করেছি। অ্যান্ড লাইক ওই সময়টা তো আমার মানে লাইফ, অবভিয়াসলি পার্সোনাল লাইফ খুব হ্যাম্পার্ড হয়েছে, আমার ডেইলি রুটিন খুব হ্যাম্পার্ড হয়েছে। সো তার মানে কি, মানে হচ্ছে যে আমি কিন্তু কাজ থেকে ডিসকানেক্ট করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, আমার কিন্তু রাত ৩টার সময় কাজ করার কথা না, ওটা কিন্তু আমার ঘুমের সময়, বাট ওটা কিন্তু আমি ম্যানেজ করতে পারিনি। সো অবভিয়াসলি ওটা একটা ইম্প্যাক্ট তো পড়েছে আমার উপরে। ওয়ার্কলোড এবং প্রেশার যেটা হয়, কিছু কিছু জায়গাতে দেখা যায় যে কাজের লোডটা অনেক বেশি থাকে, আসলেই খুব বেশি থাকে। হয়তো এমপ্লয়ি কম আছে, বাট কাজগুলো মানে ইকুয়াল, একই সমান আছে। ফলে ওখানে অবভিয়াসলি ওয়ার্কলোডটা অনেক বেশি হবে এবং সেটার জন্য তো প্রেশার থাকছে ওখানে বেশি। সো ওই সময়টাতে আসলে ওয়ার্ক লাইফ দুটোকে ব্যালেন্স করা আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এরপর হতে পারে যে এমপ্লয়ীদের থেকে আসলে মানে প্রপার সাপোর্টটা না পাওয়া।
বেশ কিছু জায়গাতে যেটা দেখা যায়, যেমন আমি যদি আমাদের BloomAid এর কথা বলি, এখানে কিন্তু আমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে একজন একজনকে সাপোর্ট করছি। যেমন আমার এখন এই যে পুরো প্রেজেন্টেশনটা এটা কিন্তু শেয়ার করে দিচ্ছে আমার আরেকজন কলিগ। হ্যাঁ, সো আমরা একজন একজনের সাথে এই সাপোর্টটা যে মেইনটেইন করা, এটা কিন্তু আসলে সব জায়গাতে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, সো এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট যদি ক্রিয়েট করা যায়, তাহলে ওই জায়গাতে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করাটা খুব ইজিয়ার হয়। কেউ কেউ আছেন যে পার্সোনাল নিড গুলোকে খুব ওভারলুক করেন, খুব ইগনোর করে যান। লাইক রিলেশনশিপ গুলো মনে হয় যে এখন এত কিছু করার দরকার নাই, পরে সময় পাওয়া যাবে, এখন তো ক্যারিয়ারে ফোকাস করার সময়, ফ্যামিলিকে এত টাইম দেওয়ার এখন কিছু নাই। বাট এই জিনিসগুলো না আলটিমেটলি আসলে খুব একটা হেলদি জায়গাতে আমাদেরকে নিয়ে যায় না। হ্যাঁ, ওটার ইম্প্যাক্টটা নেগেটিভলি আমাদের উপরেই পড়ে। বার্নআউট, যেটা নিয়ে এর আগেও অনেকবার কথা হলো, যে যখন আমরা কাজ করতে 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 অনেক বেশি এক্সস্টেড হয়ে যায়, অনেক বেশি লাইক কি বলে যে মেন্টালি ফিজিক্যালি খুব টায়ার্ড হয়ে যায়, সো ওই স্টেটটাকে বলে বার্নআউট। সো বার্নআউটের জন্য এটা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, খুব টায়ার্ড লাগতে থাকে সবকিছুতে। কোম্পানি কালচার, যেটা হয় কিছু কিছু কোম্পানিতে আসলে মানে ইমোশনাল নিড গুলো বা ইমোশনালি একজন এমপ্লয়ি কেমন আছে, এইটা খুব একটু ডিফিকাল্ট হয় আর কি। মানে ওরা ঠিক এই জায়গাটাকে খুব একটা হয়তো ফোকাস করতে চায় না। ফলে যেটা হয় যে অনেক বেশি ইস্যুস তৈরি হতে থাকে। দেন আছে পার্সোনাল পারফেকশনিজম। এটা হচ্ছে যে পার্সোনালি আমরা কেউ কেউ বিলিভ করি যে আমাকে কোনো একটা কাজ অবভিয়াসলি সেটা আমার একদম পারফেকশন দিয়ে করতে হবে, আমার 100% ওকে হতে হবে, এবং সেটার জন্য অনেক বেশি এফোর্ট দেওয়ার ট্রাই করি। হ্যাঁ, যেটাতে হয়তো বা এতটা এফোর্ট ওটা হয়তো ডিমান্ড করছে না, আমি হয়তো সেটা ধরে নিচ্ছি। সো এই যে পার্সোনালি আমি নিজেকে সারাক্ষণ একটা ড্রাইভার্স এর ভেতর রাখছি, যে একটা না, বিভিন্ন রকমের ড্রাইভার্স ইনফ্যাক্ট, যে না আমাকে কাজটা এখনই করে ফেলতে হবে এবং সেটা খুব সুন্দর করে করতে হবে, যতটুকু টাইম পাই এর মধ্যে আমাকে এটা করতেই হবে। হ্যাঁ, সো এই যে নিজেকে আমি বাধ্য করছি, একরকম জোর করছি, এটা কিন্তু আমাদেরকে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স অ্যাচিভ করতে আমাদের জন্য মানে এটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে আর কি। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যারিয়ার আমি বলবো। ওকে, সো আমিনা, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। থ্যাংক ইউ। সো এখানে বেসিক্যালি 5টা স্টেপ দেয়া আছে, যে স্টেপ গুলো মানে ফলো করে আমরা আর কি আমাদের ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটাকে একটু অ্যাচিভ করতে পারি। ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে আমাকে একটু প্রায়োরিটাইজ করতে হবে যে আমার লাইফের জন্য আসলে কোনটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেটা করি, কোনটা ইম্পর্টেন্ট বা আমি কি করতে চাই সেই জায়গাটা থেকে বেশি আমরা ফোকাস করতে থাকি কি, যে মানে অন্যরা কি বলছে, যে অন্যরা কোন জায়গাটাতে আমাকে মনোযোগ দিতে বলছে বা অন্যরা কোন জায়গাটাতে আমাকে ফোকাস করতে বলছে। সো অবভিয়াসলি এক একজনের ভ্যালু সিস্টেম, এক একজনের প্রায়োরিটি, এক একজনের পছন্দ অপছন্দ তো এক এক রকম হবে। হ্যাঁ, সো আমাকে একটু ডিসাইড করতে হবে যে আমার জন্য আসলে ইম্পর্টেন্ট কোনটা, সেটাকে আমার প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। সেকেন্ডটা হচ্ছে সেট বাউন্ডারিজ এবং স্টিক টু দেম। এটা খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং টাস্ক, যে বাউন্ডারি সেট করা। এটা শুধু ওয়ার্ক প্লেসে না, আমি বলবো যে এটা আমাদের পার্সোনাল লাইফেও আমরা খুব স্ট্রাগল করি। হ্যাঁ, যে আমরা আসলে কোথায় বাউন্ডারিটা সেট করা প্রয়োজন এটা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা হয়তো অনেক কিছুতেই অন্যদেরকে থাকে না যে খুব একটা আর কি ওখানে যে একটু অ্যাসার্টিভলি কিছু বলা বা মানে আমাকে এইটা নিয়ে অন্য কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। হ্যাঁ, বা সে কেউ যদি সে বলতেও চায়, আমার রেসপন্সটা আসলে কি হবে, ওই জায়গাগুলো আসলে আমাদের কাছে খুব একটা ক্লিয়ার থাকে না। তো যেটা হয়, অন্যরা আমাদেরকে হয়তো খুব বেশি সাবমিসিভ ধরে নেয়, ফলে আমাদের লাইফের অনেক বিষয়ই তারা দেখা যায় অনেকভাবে ইন্টারাপ্ট করতে থাকে, যেটা না করলেও কোনো ক্ষতি নাই, আর তারপরেও হয়তো অনেকে করে থাকে। ফলে ওই জায়গাটা আমরা আসলে যখন ডিল করতে পারি না, তখন ভীষণ রকম ভাবে ভেঙে পড়ি আমরা। সো সেকেন্ড স্টেপটা এইটাই, যে আমাকে বাউন্ডারিটা সেট করতে হবে, যে অন্য একটা মানুষ আমার সাথে আসলে কতটুকু পর্যন্ত আমি অন্যকে অ্যালাউ করছি, যে আমাকে সে কতটুকু পর্যন্ত কথা বলতে পারে এবং আমার কোন কোন ব্যাপারে সে কথা বলতে পারে, সেটার জন্য আমি আসলে কতটুকু পারমিশন দিচ্ছি, সেই জায়গাটা। থার্ডটা হচ্ছে টাইম ব্লকিং এর ব্যাপারটা। সো টাইম ব্লকিংটা কি?
এটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা রুটিন চিন্তা করি বা আমি যদি আমার সময়টাকে একটু ভাগ করে নেই, যে কথার কথা আজকে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আমাদের এই ওয়েবিনারটা ছিল। সো এই ৮টা থেকে ৯টা এই ১ ঘন্টা আমি হচ্ছে আমার এই ওয়েবিনারের জন্য সময়টা রেখেছি। তার আগে ২ ঘন্টা আমি হয়তো এটার জন্য একটা প্রিপারেশনের টাইম রেখেছিলাম, যে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত আমি হচ্ছে এটা প্রিপারেশন করব, আর ৮টা থেকে ৯টা এটার জন্য প্রেজেন্টেশন এন্ড এভরিথিং। সো এই যে টাইম ধরে ধরে যে আমি একটা আলাদা করে ডিভিশন করে দিচ্ছি যে আমার কোন কাজটা কোন সময় আমি করব, একটা কাজটাকে অন্য আরেকটা কাজের জায়গাতে নিয়ে যাব না। হ্যাঁ, যে একসাথে দুটো কাজ করা বা একসাথে দুটো কাজের দিকে হাফ হাফ করে করা, ওই জায়গাটা না করে। ফোর্থ স্টেপটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে যে ডিসকানেক্ট টু রিকানেক্ট। আমাকে একটু ডিসকানেক্ট করতে হবে যে আমি এখন কারেন্টলি কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। হতে পারে যে আমি এখন যে কাজটা করছি সেটা খুবই ভালো কাজ, সেটা খুবই ইফেক্টিভ, সেটা খুবই হেল্পফুল, বাট একটা সময় গিয়ে আমাকে হয়তো এখান থেকে ডিসকানেক্ট করতে হবে, বিকজ যাতে পরবর্তী সময়ে আমি আবার এই জায়গাটা থেকে কানেক্ট করতে পারি। হ্যাঁ, বা এই জায়গাটার সাথে আমি যাতে আরো ভালোভাবে নিজের যে বেসটা দেওয়ার কথা সেটা যাতে দিতে পারি, ওটা আমাকে এনশিওর করতে হবে। ফোর্থ স্টেপটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস, ফিফথ স্টেপটা হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা এবং গ্র্যাটিটিউড প্র্যাকটিস করা। সো গ্র্যাটিটিউড নিয়ে আমাদের আগে যিনি প্রেজেন্ট করে গেলেন আমার আগে, সুমায়া মিষ্টি, খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ওখানে কি করতে হয়। লাইক আমরা শুধু যদি নিজেদের না পাওয়াটার দিকে না তাকিয়ে আমরা কি কি আসলে পেয়েছি, ছোট হতে পারে, বাট সেই ছোট ছোট জায়গাগুলোকেও যখন আমরা একটু মনোযোগ দিব, একটু ইম্পর্টেন্স দেওয়ার ট্রাই করব, সেটা অবভিয়াসলি আমার মেন্টাল হেলথের জন্য অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে। এবং মাইন্ডফুলনেস এর জায়গাটা যদি বলি, এটা হয়তো অনেকের কাছে একটু নতুন মনে হতে পারে। মাইন্ডফুলনেস ইজ সামথিং যখন আমরা নিজেকে কমপ্লিটলি একদম প্রেজেন্টের সাথে ধরে রাখতে পারবো, একদম মোমেন্ট টু মোমেন্ট অ্যাওয়ারনেস, যেটা হ্যাঁ যে এই মোমেন্টে কি হচ্ছে, নট দ্যাট আমরা ইদার যেটা করি হয় পাস্টে চলে যাই আর নয়তো ফিউচারে চলে যাই। সো এগুলো থেকে আমরা যখন একটু প্রেজেন্টে থাকতে পারবো, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। So next slide, please. Sorry about the issue. I will just share it again. Is it visible? হ্যাঁ, এসছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এই ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য আমাদের ইফেক্টিভ কিছু টিপস আছে, যেটা নিয়ে আমরা একটু একটু করে বলতে পারি। লাইক প্রথমটা হচ্ছে বাউন্ডারি সেট করা। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমি একটা মানুষকে কতটুকু অ্যালাউ করছি যে সে আমার কোন কোন ব্যাপারে কথা বলতে পারে, বা কাকে আমি অ্যালাউ করছি কথা বলার জন্য, সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, লাইক আমার হয়তো পছন্দ না যে কেউ আমাকে আমার পোশাক নিয়ে, আমার ড্রেস আপ নিয়ে কথা বলুক। ওকে, সো আমার জায়গা থেকে আমি আমার রিয়াকশনটা কি করতে পারি, তাকে কি দুটো ধমক দিব সে যখন আমার পোশাক নিয়ে কথা বলছে, আমার ড্রেস সেন্স নিয়ে কথা বলছে? সেটা তো করতে পারছি না। বা চুপচাপ শুনবো কি বলে, সেটাতে তো সেও ওই মেসেজটা পাচ্ছে না যে সে অ্যালাউড না। ওকে, সো আমাকে খুব ক্লিয়ারলি তাকে খুবই জেন্টলি, খুবই অ্যাসার্টিভলি তাকে একটু এই ব্যাপারটা জানাতে হবে যে উনি যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছে এটা আসলে আমার কাছে খুব একটা ওয়েলকাম না। হ্যাঁ, এটা এটা মানে এখানে যে ওনার এই জায়গাটাতে এতটা ইনভলভড হওয়ার প্রয়োজন নেই, এই জায়গাটা আমি তাকে যদি একটু ক্লিয়ারলি বলতে পারি, অবভিয়াসলি সেটা খুবই একটা জেন্টাল জায়গা থেকে এবং খুবই একটা নরম সুরতে, মানে একটা খুবই জেন্টাল টোন থেকে আর কি। সেকেন্ডলি হতে পারে ব্রেক নেওয়া। নট দ্যাট যে আমরা সারাক্ষণ সবসময় একটা কাজ করতেই থাকবো, লাইক ঘন্টার পর ঘন্টা, সকাল ৮টার সময় অফিসে যাচ্ছি, রাত ৮টা, রাত 10টা, রাত 12টা আমরা কাজ করেই যাচ্ছি, নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, আমাদের যদি ওয়ার্কিং আওয়ার লম্বাও হয়, ওখানেও আমাকে মাঝে মাঝে ব্রেক নিতে হবে। ব্রেক নেওয়া ছাড়া আসলে আমরা একটানা কোনো কাজে খুব একটা ইফেক্টিভলি করতে পারবো না। ওকে, থার্ডটা হচ্ছে হেলথকে প্রায়োরিটাইজ করা। মানে আমার ফিজিক্যাল হেলথ, আমার মেন্টাল হেলথ, এই সব কিছুকে আমার একটু প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। যে আমার শরীর খুবই খারাপ, স্টিল আমি কাজ করেই যাচ্ছি, ব্যাপারটা যাতে এরকম না হয়।
আমার নিজের ভালো থাকাটা আমাকে আগে মনোযোগ দিতে হবে। ফ্লেক্সিবিলিটি মানে আমার ওয়ার্ক স্কেজুলটা যাতে একটু ফ্লেক্সিবল হয়। যেমন আমরা যেটা করি, আমরা কিন্তু মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটাকে খুব এনকারেজ করা হচ্ছে এখন। হ্যাঁ, আফটার কোভিড সিচুয়েশন মানে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং আওয়ারটাকে খুব ফোকাস করা হচ্ছে বা এটাকে খুব এনকারেজ করা হচ্ছে। ওকে, এন্ড এরপর আছে, হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি, সরি। এরপর আছে যে আমি মানে কখন না বলবো। আমরা অনেকে আছি যে না ব্যাপারটা ঠিক বলতে পারি না, যে যাই বলছে বা যে যাই করছে সেটাতেই আমরা হয়তো হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। সো এই জায়গাটাতে আমাকে একটু কেয়ারফুল হতে হবে যে আসলে না বলাটা এটা যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল এবং যেটা আমার নিজের ভালো থাকার জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। এরপর আছে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। তো ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন মানে কি? মানে হচ্ছে যে অনেকেই আছেন যে অনেক ধরনের সমস্যা হয়তো ভেতরে রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে নিজের ফিজিক্যাল বা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যু, বা হতে পারে যে হয়তো বা মানে কাজটা নিয়ে কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে বা বলতে, বাট সেটা না অন্য একজনের সাথে যে কমিউনিকেট করা ওই জায়গাটা হয়তো ওনার মধ্যে হচ্ছে না। হ্যাঁ, সো ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের যে ব্যাপারটা এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্কিল এবং এটা সোশ্যালাইজেশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো এই স্কিলটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি তাহলেও আমাদের জন্য ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করাটা ইজিয়ার হতে পারে। টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে কোনটা আর্জেন্ট কাজ, কোনটা আর্জেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট দুটোই, কোনটা শুধু আর্জেন্ট ইম্পর্টেন্ট না, কোনটা আর্জেন্টও না ইম্পর্টেন্টও না, ওই জিনিসগুলোকে আমাকে আলাদা আলাদা করে টাইমটাকে ভাগ করতে হবে যে কোন সময় আমি কোন কাজটা করতে চাই। সবার লাস্টে হতে পারে গেট সাপোর্ট। সো সাপোর্টটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। আমার হয়তো মনে হলো যে আমি মেন্টালি খুব এক্সস্টেড হয়ে গেছি, সেটা মনে হলে অবভিয়াসলি আমি একজন সাইকোলজিস্টের কাছে, একজন থেরাপিস্টের কাছে যেতে পারি। আমার হয়তো মনে হলো যে আমি টেকনোলজি সাইডটা একটু কম ইউটিলাইজ করছি, সো এই ব্যাপারে যে এক্সপার্ট আছে আমরা তার কাছে যেতে পারি। সো বা যদি আমার মনে হয় যে আমার এমপ্লয়ীদের যারা আছে, আমার কলিগস যারা আছে তাদের থেকে আমার একটু সাপোর্ট প্রয়োজন, তারা যদি আমার কাজে একটু হেল্প করতো আমার জন্য খুব ভালো হতো, সেটাও আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, সো মানে সহজ করে বললে আমরা যদি একটু ওপেন হই কমিউনিকেট করার ক্ষেত্রে, যদি একটু হেল্প সিক করতে চাই, এই জায়গাগুলো আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে আসবে। সো বেসিক্যালি এগুলোই ছিল ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মেনটেন করার টিপস। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ওকে, সো এই ছিল বেসিক্যালি আমার প্রেজেন্টেশন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনারা সবাই সময় দিয়ে শুনলেন। যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে প্লিজ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। What do you say once you have said no to certain types of behavior and then that's again repeated, like on a perpetual basis? So what's the next step in situations like that? ওকে, আমি কি আরেকবার শুনতে পারি? কথা কেটে যাচ্ছিল। Sorry, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, প্লিজ। So suppose you have already said no to certain types of behavior once or twice, right? But then that's Okay. getting repeated still after that. Already once you have said no. So এটার পরে next stepটা আসলে কি করতে হবে to make sure that you can still work with a sane mind in that office and like go to that workplace again. So yeah. ওকে, সো যখন আমি না বলছি, সো ওই নাটা আসলে ওটা হয়তো বা ডিফারেন্ট কোনো সিচুয়েশনে বলছি, বা ওটা হয়তো বা অন্য কোনো একটা থাকে না কনটেক্সটে হয়তো বলছি, বাট আমাকে একটু এনশিওর করতে হবে যে আমি আসলে আমার যে স্টেটমেন্টটা বা আমার যে পজিশনটা, এটা আমি মানে যে আমাকে এটা আমার সাথে, যে আমার সামনে আছে, তাকে আমি ক্লিয়ারলি আসলে বোঝাতে পারছি কিনা। হ্যাঁ, যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে এটা একবার না দুইবার না বলার পর বারবার হয়েই যাচ্ছে, সো এটা একটু আমাকে বুঝতে হবে যে তাহলে হয়তো আমার যেটা পজিশন বা আমি যে জায়গাতে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, সেটা হয়তো মানে আমার বক্তব্যটা হয়তো তার কাছে ক্লিয়ার না, আমার জায়গাটা হয়তো তার কাছে ক্লিয়ার না। ওকে, সো ওইটার জন্যই আর কি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের দিকে আমরা যেতে পারি, যে খুব ইফেক্টিভলি নিজের জায়গাটাকে বলা, খুব কমিউনিকেট করা। সব থেকে বিষয় হচ্ছে যে মানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে এগুলো করলেই যে আমার সব সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল চলে আসবে এমনও না।
হ্যাঁ, এগুলোর পরেও আমরা সাফার করব, এগুলোর পরেও হয়তো আমাদেরকে অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে যেতে হবে, বাট দ্য থিং ইজ আমরা প্রত্যেকটা জিনিস ট্রাই করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, কেউ বোধহয় মেসেজ করেছিল একটা। I'll check it. Acha. So Nusrat asked, how do we distinguish between stress and depression? ওকে ওকে, খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে যে স্ট্রেস ইজ সামথিং, যখন কোনো একটা সিচুয়েশন আমার কাছে যেটা ডিমান্ড করছে, ওইটার থেকে আমি আমার যে রিসোর্স গুলো আছে ওই সিচুয়েশনটাকে কোপ আপ করার জন্য ওই রিসোর্স গুলোকে কম মনে করছি, বা আসলেও হয়তো কম আছে। ওকে, সো ডিমান্ডটা যখন বেশি হচ্ছে, রিসোর্সটা যখন কম হয়ে যাচ্ছে আমার, ওই সিচুয়েশনটাকে আমরা স্ট্রেস বলতে পারি। মানে ওইটার রিয়াকশনটা আমার বডিতে যখন পড়ছে বা আমার মনে যখন পড়ছে, ওইটাকে আমরা স্ট্রেস রিয়াকশন বা ওই সিচুয়েশনটাকে আমরা স্ট্রেস বলতে পারি। ওকে, আর ডিপ্রেশনের কথা যদি বলি, ডিপ্রেশন ইজ এটা একটা আসলে শুধু স্টেট না। ডিপ্রেশনের জন্য এই যে আমাদের সুমাইয়া মিষ্টি আপু যে যে জায়গাগুলো বলেছিল আর কি, হ্যাঁ, যে কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না, ডিসিশন মেক করতে পারছে না, অলসো খুব ক্লিয়ারলি চিন্তা করতে পারছে না, হ্যাঁ, খাওয়া ঘুম কোনো কিছুতেই হয়তো খুব একটা ভালোভাবে করতে পারছে না। সো এই জিনিসগুলো যখন একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ধরে আমি লক্ষ্য করব আমার নিজের মধ্যে, ওইটাকে বলা হয় ডিপ্রেসিভ স্টেট। ওকে, সো এই জিনিসগুলো আসলে বেশ অনেক জায়গাতেই হয়তো ওভারল্যাপিং মনে হবে, বাট যখন আমরা হয়তো কথা বলছি খুব ডিটেইলে, বা একটা মানুষকে যখন খুব ডিটেইলে শুনছি, তখন এই জায়গাগুলোকে হয়তো আমরা আলাদা করতে পারি। এই আর কি। আমি একটু সময় মিষ্টির কাছে যাচ্ছি, যে প্লিজ কিছু যদি অ্যাড করা যায়। আচ্ছা, খুব চমৎকারভাবে রাকা বলেছেন। এখানে আসলে স্ট্রেস এমন একটা ব্যাপার যেটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পজিটিভ জিনিস যদি লাইফে আসে তাও কিন্তু আমাদের লাইফে হতে পারে। যেমন যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, বিয়ের ব্যাপারটা অনেক সুখের ব্যাপার, অনেক খুশির ব্যাপার হতে পারে, বাট দ্যাট ইভেন ক্যান গিভ স্ট্রেস। কারণ এটা তখন এক্সট্রা কিছু জিনিস ডিমান্ড করে আমাদের কাছ থেকে। কিংবা ধরেন নতুন কোনো একটা জবে ঢুকছি, বা নতুন কোনো একটা প্রমোশন হলো বা সামথিং লাইক দ্যাট, দ্যাট ক্যান অলসো গিভ আ স্ট্রেস, যে আমার কমফোর্টেবল যে জায়গা আছে ওখান থেকে আমি বের হয়ে আই এম ডুইং সামথিং এক্সট্রা, আই এম ডুইং সামথিং এলস। স্ট্রেস ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে যেরকম রাকা বললেন যে it demands certain things from you, and then you try to contemplate if my capacity, if my abilities, if my resources are actually able to handle whatever that is there or not, তো আমি সেটা ম্যাচ করতে পারছি কিনা। আর ডিপ্রেশন হচ্ছে কি ওই মানে এটা আমাদের অনেকটা মুড রিলেটেড, যে আমি কোনোভাবে কোনো কিছু এনজয় করতে পারছি না, আমি কোনোভাবে প্লেজারটা ফিল করতে পারছি না, আমার লাইফ থেকে আনন্দটাই চলে গেল। আমি জীবনে যে একটা জবে একটা ঢুকলাম বা আমি একটা কাজে ঢুকলাম, আমি কাজ থেকে কোনো ধরনের আনন্দ পাচ্ছি না, কোনো ধরনের আমি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারছি না, এই ধরনের একটা। এবং বারবার এইসব খারাপ কথা মাথার মধ্যে চলে আসা, বারবার এসব মনে হওয়া যে আমাকে দিয়ে কিছুই হচ্ছে না, একটা হোপলেসনেস এর একটা স্টেট, এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা ডিপ্রেশন বলতে পারি। Okay, so Rifat asked, what are the differences between disorder and disease? For example, is ADHD a disorder or a disease? ওকে, সো এটা আই গেস আমরা দুইজনই বলতে পারবো খানিকটা। সেটা হচ্ছে যে আমরা সাইকোলজিক্যালি আসলে ডিসঅর্ডার ওগুলোকেই বলি, যেটার মানে ডিসঅর্ডার বেসিক্যালি ডায়াগনোজ করেন হচ্ছে যারা সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন ওনারা। সো এডিএইচডির কথা আপনি জানতে চেয়েছেন। এডিএইচডি বেসিক্যালি একটা এটাকে ডিসঅর্ডার বলা হচ্ছে। সাইকোলজিতে যেই ধরনের অসুবিধাগুলো আমরা পড়বো এগুলোর প্রায় সবগুলোই হচ্ছে ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, সাইকোলজিতে আমরা ডিজিজ কথাটা আসলে ব্যবহার করি না, আমরা ডিসঅর্ডার বলছি। এবং এডিএইচডি এটার সাথে আমরা এএসডি বলতে পারি, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হতে পারে, এংজাইটি ডিসঅর্ডার হতে পারে, হ্যাঁ, এরকম আর কি। আর ডিজিজটা তো আসলে যেটা হয় যে, যেমন আমার হয়তো একটা ফিজিক্যাল কোনো ইস্যু হয়েছে, সেটা হতে পারে জ্বর, ওর হয়তো লাংসে কোনো সমস্যা হয়েছে, হ্যাঁ, লাংস ডিজিজ।
এরকম আর কি, বা স্টোমাক ডিজিজ কিছু একটা। সো এইটাতে যদি বলা যায় ডিজিজটা হচ্ছে মোর ইনটু ফিজিক্যাল হেলথ রিলেটেড, আর ডিসঅর্ডারটার কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে মোর ইনটু মেন্টাল হেলথ রিলেটেড। আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই বেসড অন হোয়াট রাকা হ্যাজ জাস্ট সেড। ডিসঅর্ডার আসলে আমরা যেটা অ্যানাটমিক্যালি যদি আমাদের কোনো ধরনের ডিস্ট্রেসেস থাকে, অ্যানাটমিক্যাল যদি কোনো ইস্যু থাকে যেটা হয়তো বা বাহ্যিকভাবে বা কোনো ধরনের টেস্ট করে বা কোনো ধরনের সেটা ব্লাড টেস্ট হোক, সেটা এক্সরে হোক বা এমন কোনো কিছু দিয়ে আমরা টেস্ট করে বুঝতে পারবো যে দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ আওয়ার বডি, আমাদের অ্যানাটমিক্যাল কোনো একটা ইস্যু হচ্ছে, তখন কি আমরা ওটাকে ডিজিজ বলতে পারি। অ্যান্ড দেন ডিসঅর্ডার আমরা এমন জিনিসকে বলতে পারি দ্যাট রিকোয়ার্স আওয়ার কগনিটিভ টেস্ট, দ্যাট রিকোয়ার some other type of diagnostic tools to find out if we have some sort of distortion বলা যায়, anomalies বলা যায়। এটা আসলে আমরা মানে completely disorder বলার জন্য there has to be some sort of diagnostic tools, some sort of diagnostic criteria, and it has to be properly done by a psychiatrist who's actually an expert in diagnosing uh, certain sort of psychological or mental health related issue. এডিএইচডি কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, এডিএইচডি হচ্ছে একটা ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু ধরা যায়, যেটা হচ্ছে গিয়ে হাইপার অ্যাক্টিভ বাচ্চা বা যে বাচ্চাদের মধ্যে একসাথে বসে ফোকাস করে কনসেন্ট্রেট করে কোনো কিছু করতে পারার একটা ডিফিকাল্টি দেখা যায়। এটা তাদের শারীরিক কোনো ধরনের চেঞ্জেস আনে না, এটার জন্য তারা ফিজিক্যালি বা চ্যালেঞ্জ হয় না, বা তারা এমন কোনো সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যায় না যেটা তাদেরকে শারীরিকভাবে হ্যাম্পার করবে। সো ADHD is not a disease, it's a disorder. ওকে, আর কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চায়, the floor is open. So I would like to ask, how do you make sure that you can channel your rage properly? So for example, আমরা যখন রাস্তাঘাটে বলেন বা for example জুলাই যে জিনিসগুলো দেখলাম বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত কিছু হচ্ছে, right? So you're seeing a lot of injustice all the time, right? But you're seeing a lot of like problems or injustice all the time, right? But মানে যখনই আমরা সেটা রিয়েল লাইফে কোনো একটা কিছু দেখছি বা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি, হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু সবার ইন্ডিভিজুয়ালি বলেন বা আমরা যে অফিসেই থাকি না কেন বা যে ফাউন্ডেশনেই থাকি না কেন, at the end of the day we are working at some limited capacity, right? As an individual I hold some power, I hold some capacity, right? And at the organizational perspective থেকে we do not have the working capacity in all aspects, right? So when you have that driving force that you're seeing an injustice, and injustice er pore hocche reflex mechanism ta ki that you're feeling enraged, right? But you do not have a constructive action that you can take right now. So tokhon kintu ami jeta dekhchi personally, ami amar life ajkal dekhchi whoever is the next person that comes in front of me, right? hoyto ekta ঠাস ঠুস একটা কিছু একটা বলে দেওয়া হচ্ছে, হয়তো বা maybe I'm just slamming the door, ঠিক আছে, ঠাস করে, but it's completely unrelated to that person and it's completely about something else, like something very horrific that I just went through or I just saw right now. So how do you actually make this একদম একটা মানে থাকে না যে আজকাল যেমন বলে gratitude journal করতে হবে, you need to have some alone time for self reflection and what not. How do you like এরকম যে micro rage moments যাচ্ছে all the time, to be very honest nowadays, given the kind of things that are happening worldwide, how do you actually manage this so that you do not actually misplace it on someone else? That's a very important thing I need to learn. আচ্ছা, আমি একটু শুরু করি। I'm sure Raka has something else to say here as well. এখানে কিছু ব্যাপার আমি একটু পয়েন্ট আউট করতে চাই। Let me just একটু ক্যাটেগরাইজ করি এখানে যে ব্যাপারটা হয়েছে। First, you're talking about the injustices. First, you're talking about the stuff that is happening around the world. It can be war, it can be famine, it can be murders, it can be so many things that are completely wrong. And then flood হচ্ছে, volcano eruption হচ্ছে, probably জঙ্গলের পর জঙ্গল জ্বলে যাচ্ছে. Something really horrific is going on every single day somewhere in the world. And আগে আমাদের যে জিনিসটা ছিল, we had some sort of control, যে মানে আমাদের জন্য ignorance was a bliss at the time, কারণ আমরা এত মানে নিউজ আপডেট পেতাম না, এত আমরা কন্টিনিউয়াসলি আপডেট পেতাম না যে এরা সাফার করছে ওরা সাফার করছে। বাট নাও দ্যাট উই নো দ্যাট ওকে, আমরা একটু ক্লিক
click করলেই, একটু আপডেট করলেই, একটু স্ক্রল করলেই we're going to see all this stuff. And then even animal right violation হচ্ছে অনেক cruelty and এরকম ব্যাপার হচ্ছে। এই জিনিসগুলো যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের হিউম্যান যে একটা সাইড আছে, that questions a lot of things, like এরকম কেন হবে, where's God, আমাদের তাহলে মানে where's the right things in life and everything, আমি এখানে কিছু করতে পারছি না কেন। অনেক ধরনের নেগেটিভ ফিলিংস আসবে কিন্তু ডিউ টু অল দিস ইনজাস্টিসেস। আমাদের মেইন যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে হাউ মাচ কন্ট্রোল ডু ইউ হ্যাভ ইন অল দিস ইভেন্টস। তো এখানে আপনি কতখানি পার্সোনালি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবেন। যেমন আমি গাজা ইসরায়েলের কথা যদি এখানে ধরি, ইটস আ হাইলি পলিটিক্যাল থিং, ইট হ্যাজ বিন গোয়িং অন ফর এ লং টাইম, অ্যান্ড ইভেন জাতিসংঘ কিছু করতে পারছে না ইন্টারভিন করে। ইনফ্যাক্ট ইসরায়েল এখন অন্যান্য দেশে, লেবাননে কিংবা অন্যান্য দেশে কিন্তু তারা দে আর ইনভেডিং অ্যান্ড দে আর ডুইং স্টাফ, দ্য সিমিলার স্টাফ দ্যাট দে আর ডুইং ইন গাজা, লাইক তারা ইনভেড করছে, মানুষ মারছে, লট অফ ব্যাড থিংস আর হ্যাপেনিং. People are trying to boycott them. People are trying to show that okay, we do not support you. People are trying to share this sort of united feelings that we all hate this sort of behavior that they're doing. এইরকম জায়গাতে কিন্তু we have to understand our limits. We have to understand how much control we have. And then একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন হচ্ছে গিয়ে আমরা আর বেশি এখানে কোনো আমাদের মানে কি বলা যায়, আমাদের কন্ট্রোলস আমরা এখানে এক্সারসাইজ করতে পারছি না, then we need to know when to disengage. That is very important. কারণ পৃথিবীর সবকিছু আমরা completely, we cannot change, we cannot do anything to save the like dogs probably who are probably being beaten up right now. তো এখানে কিছু জায়গা আছে যেখানে হচ্ছে আমার সরাসরি করার জায়গা আছে, কিছু কিছু জায়গা আছে আমার হয়তো বা কিছুই করার নেই আদার দ্যান telling everyone that I do not support this. তো এই জায়গাতে আসলে কিছু কিছু জায়গায় when your personal mental health and your personal relationships are being hampered, we need to know that okay, আমার এখানে disengage হতে হবে. Probably put your phone down for a bit. Probably try to reconnect with yourself. Probably try to reconnect with the loved ones. Probably try to reconnect with the good things that are there in your life. Personally, আপনার লাইফে যে জিনিসগুলো ভালো হচ্ছে। আর একটা জিনিস কিন্তু এরকম মানে চিন্তা করা উচিত যে পৃথিবীতে অনেক খারাপ জিনিস হচ্ছে, সাথে পৃথিবীতে অনেক ভালো জিনিসও হচ্ছে। সো এই ডাইকোটমি ব্যাপারটা কিন্তু আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। সো আমরা সাইকোলজি ভাষায় এই জিনিসটাকে বলি র্যাডিক্যাল acceptance, that accepting the fact that there are bad things in life, there are also good things in life. So accepting the stuff that are there the way it is, এটাই হচ্ছে কি আমাদের প্র্যাকটিস করা, যে আমরা মেনে নেই, আমরা একসেপ্ট করি, ডিনায়ালে না থাকি যে না ওরকম করতে পারবে না, আমরা কোনো ধরনের একটা কনস্ট্রাক্ট না দিয়ে দিই অন্য কাউকে। উই শুড নট গিভ দেম আ বক্স টু ফিটিং, বিকজ এরকম আসলে হবে না, তারা মানে দিস ইজ নট রিয়ালিস্টিক। তো এই ব্যাপারটাই জানা যে in real life how much control can I practice and how much can I actually exert, and আমি আসলে নিজে কারোর সাথে ইনজাস্টিস করে ফেলছি কিনা just because somebody else is being injustice by doing injustice stuff with somebody else, and then আমি কিছু করতে পারছি না। এই কারণে আপনার বিহেভিয়ার থেকে যাতে অন্য কেউ কোনো ইনজাস্টিস না পায়। I hope Raka has something else to say here. হ্যাঁ, আমি একেবারেই মানে এগ্রি করছি এই জায়গাটাতে। আমার মনে হয় যে ওই জায়গাটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আসলে আমি কতটুকু করতে চাচ্ছি এবং মানে সেটা কি করা আদৌ আসলে সম্ভব কিনা। মানে একটা রিয়েলিস্টিক ব্যাপার থাকে তো, বা আমার নিজের কন্ট্রোলের মধ্যে আসলে কতখানি আছে ওই জায়গাটা। অলসো এখানে আমি বলবো যে এটা তো গেল কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে কথা। অনেক সময় যেটা হয় আমাদের মানে এর আগের এক্সপিরিয়েন্স গুলো কেমন ছিল ওইটা কিন্তু আমাকে খুব মানে ইম্প্যাক্ট করতে পারে, যে আমি আসলে কিরকমটা মানে সাফার করছি। মানে সেটা যে শুধু আমার মানে কতটুকু কন্ট্রোলের মধ্যে আছে বা নাই, ওইটার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাকে কি বলে। সো আমি কিভাবে ডিল করি, আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যেটা মিষ্টি বললো আমি একেবারে ওটার সাথে এগ্রি করছি, ওভাবেও করি। এবং সেকেন্ডলি আমি যেটা করি, যখন দেখি যে একেবারেই পারছি না, তখন একটু আমি থেরাপিস্টের কাছে যাই, কথা বলি, হ্যাঁ, ওনার থেকে শুনি, আমি ওনাকে বলি
তো সবকিছু মিলে দেখা যায় যে ওখান থেকে আমরা ট্রাই করি জিনিসটাকে সর্ট আউট করার জন্য, বিকজ বেশিরভাগ সময় যেটা হয় যে এটা আসলে পুরনো কোনো ক্ষত থেকে হয়তো কষ্টটা আসছে আমার, রাদার দেন প্রেজেন্ট কোনো কিছু। তো ওই জায়গাটাতে ডিল করা, এটাই আর কি মোটামুটি আমরা করার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Okay, So any more questions? Okay, yeah, go on. uh, I know we spoke about the difference between depression and stress. We also spoke about how perfectionism, অনেকটা, I don't know if I'm wrong, but like depression দিকে চলে আসে যে why am I not enough, কিটা হচ্ছে না কেন। So recently, what if someone আমি আর কি, I promised myself this time যে a seminar I'll be very honest because a lot of my co-workers and colleagues are here as well from Kritoggo, and I deliberately wanted to speak very মানে you know খুব truthful একটা জায়গা থেকে আর কি, because you lead by example. যাই হোক, so what happens when no matter what you do with whatever, মানে whether it's professional life হোক বা personal life হোক না কেন, it's never enough. দেখা যাচ্ছে যে you're doing one after another event or campaign and it's gathering a lot of success, but still there's no fulfillment inside of you, right? There's still something like, no, I can do better. And the worst part is you're not comparing yourself with anyone else, and I wish it was the case so that you can see just I know it sounds bad, I'm comparing to this person jo এতটুক জায়গায় গিয়েছে আমি এখন এতটুক জায়গায় যাব, or the scenario in that case could be you either surpass them or you go equal to them. But এখানে কারোর সঙ্গে কেউ compete করছে না, you're competing with yourself. You are holding one after another standards for yourself যে না এটা করতে হবে, এটা করার পরে এটা করলে না কেন। So in midst of all of that, uh, you lose track of what actually matters and what am I doing, why am I doing it. So how do we deal when this sort of things come in? Is it depression? I know it's a very vague খুব বড় একটা question এটা, at the short time হবে না answer টা, but still what do you think about that? How does someone come back from that moment? Or what are some of the steps that they can take? ওকে, হ্যাঁ। সো এটা আসলেই একটু ডিফিকাল্ট যে মানে একটা ওয়ার্ড দিয়ে যদি এটাকে বলতে যাই আমরা, বাট সব থেকে বড় যে জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় কি যে প্রাইভেটাইজিং এর জায়গাটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি, যে লাইক একটার পর একটা করছি করছি করছি। সো ওইটা তো ডেফিনেটলি মানে একটা তো মানে এক্সস্টনেরও একটা ব্যাপার থাকে আর কি, আমরা একটু এক্সস্টেডও হয়ে যায় একটা পর্যায়ে গিয়ে। সো ওই জায়গাটার জন্য সেলফ কেয়ারের ব্যাপারটাও আসতে পারে যে মানে নিজেকে কখন আমরা একটু রিল্যাক্স করতে পারবো, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি কখন একটু মানে আমার এটা জানতে হবে যে কখন আমি একটু থামতে চাচ্ছি বা নিজেকে আমি একটু থামাতে পারছি কিনা ওই জায়গাগুলো। হ্যাঁ, সো এইটা আসলে অনেক ভাস্ট আলোচনা আমার মনে হয়। সো মিষ্টিকে একটু বলবো আমি যে প্লিজ। হ্যাঁ, রাকা খুব সুন্দর করে বলছে যে এখানে প্রায়োরিটাইজিং এর ব্যাপার আছে, বাট টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় পার্সোনাল সেটিং এ গিয়ে বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ ইউর কোর বিলিভ অ্যান্ড ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ অন মুভিং, ইউ হ্যাভ টু কিপ অন মুভিং। মানে এই স্ট্যান্ডার্ডটা মিট আপ হচ্ছে না কেন, এই একটা যে ধরতে চাওয়ার কিছু একটা ধরতে চাওয়ার ব্যাপার আছে, ওই জিনিসটা ধরতে পারছে না কেন। তো এখানে একটা কোর বিলিফের ব্যাপার আছে, একটা নিজের পার্সোনাল স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপার আছে। ওই জিনিসটা হয়তো বা আগের কোনো ঘটনা, ছোটবেলা থেকে হয়তো বা নিজেকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে একটা মাপকাঠির মধ্যে নিয়ে রাখা যে ওকে আই হ্যাভ টু ফিট ইনটু দিস পার্টিকুলার বক্স এন্ড দিস পার্টিকুলার থিং মিনস সাকসেস ফর মি। তো ওই জিনিসটাকে আসলে আমাদের একটু ডিসকাস করে প্রবাবলি বুঝতে হবে। ইফ ইউ প্রবাবলি গো টু আ থেরাপিস্ট হু ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস অল দিস স্টাফ যে what is your core belief, what is your core self, and then why do you have to fit into this particular type of success, and then why aren't you getting any sort of happiness out of whatever that you're doing? That needs to be discovered, and then এগুলো সব আসলে একটা একটা করে আনপ্যাক করা লাগবে। তো
it probably has to do something with your past experience of self or core belief যে আমি সুমাইয়া যদি এই জিনিসগুলো এত বছরের মধ্যে এরকম সময়ের মধ্যে অ্যাচিভ করতে না পারি, that is not success for me. এটা probably has to do with some personality trait as well যে আমার পার্সোনালিটিটাই আমি এমন ভাবে করব যাতে I will strive and I will keep on doing, I'll keep on moving, I'll keep on bettering. এগুলো ব্যাপারও থাকতে পারে। এটা হয়তো বা অন্য কোনো লাইফের যে সেক্টর গুলো আছে সেগুলো থেকে প্রায়োরিটাইজ না করে শুধু একটা ব্যাপারকে প্রায়োরিটাইজ করলে তার মানে এখানে ওয়ার্ক লাইফ এন্ড দেন পার্সোনাল লাইফ ইমব্যালেন্সের একটা ব্যাপার চলে আসছে যে ইউ আর অনলি ট্রাইং টু গেইন হ্যাপিনেস অফ সার্টেন দ্যাট ইজ অনলি পার্টিকুলার, এছাড়া অন্য কিছু থেকে হ্যাপিনেস আর বা কোনো ধরনের প্লেজার পাওয়া যাচ্ছে না। তো ওই জিনিসগুলো হয়তো বা একটু দেখতে হবে। রিলেশনশিপ গুলোকে একটু ডিসকাস করতে হবে যে আর ইউ নট গেইনিং এনি সর্ট অফ প্লেজার অর হ্যাপিনেস আউট অফ দ্য রিলেশনশিপস, এন্ড তার মানে কি লাইফে কোনো মিনিংফুল রিলেশনশিপ আছে কি নেই বা সম্পর্কগুলো আসলে ঠিক মতো যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। আসলে অনেক you are actually right, it is so vague and it is so broad and there are so many things that has to unpack, and if you talk to a therapist probably like 3-4 sessions it will take to just unpack like কি হচ্ছে আসলে, because um, we need to really know what Sumaya in the core wants in life. So I deliberately asked this question. I knew that this is very vast and এটা একদম এক কথায় উত্তর দেওয়াই যাবে না। But the reason why I asked this and I said I was going to be truthful and I wanted it to be done in front of my team or my members who are present today is because, and also everyone else, is that what you said, যেটা 3-4টা সেশন চলে যায় just to figure out who are you, right? What's inside. Or if you delay this sort of sessions by or talking with a professional, এটা একা একা করে পারা যায় না, it's debatable, but I would say যায় না এটা একা একা, because you don't have anyone to hold you accountable. নিজে মানে তখন you will shy away from it. So this question was something that I brought up because I wanted people to realize is that the more you delay, the more you prolong যে এটা আমি দেখবো না, এটা আমি I'll ignore it. It will manifest into every sector of your life. And speaking with a professional is something যেটা আমি অসুস্থ হলে যেমন আমি ডক্টরে যাবো গিয়ে মানে আমি প্রেসক্রিপশন লিখে নিয়ে আসবো, এটাও তো এক ধরনের মানে it's something that's coming from there, right? So why am I delaying in treating that? So as you said, I probably need a session with my therapist again. And I hope that everyone else who's present here takes the leap of faith and becomes like, okay, I'm a session try kore dekhi. Let's see what happens. Just one session. And I hope it's with BloomAid because they're amazing. থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমাইয়া। আমি এখানে আরেকটা ব্যাপার অ্যাড করতে চাই যে ইট মে সাউন্ড very trivial that আমি যাই করছি না কেন এটা আমার জন্য enough হচ্ছে না, it may sound only that like okay আমার জন্য it's not being enough or something like that, but it can actually mean a lot of other underlying stuff. সো আমাদের জন্য আমি যতই দেখি না কেন মেন্টাল হেলথের জাস্ট 1-2টা পার্ট আমরা মনে করি ইটস ম্যানেজেবল অর ইভেন জাস্ট বার্ন আউট, যে হ্যাঁ কাজের ব্যাপারে টায়ার্ড লাগছে, এক্সস্টেড লাগছে, ফ্যাটিক লাগছে, আই ক্যান ম্যানেজ ইট, আমি একটা ভ্যাকেশনে চলে যাই অ্যান্ড ইট উইল বি ইজিলি ম্যানেজ। ব্যাপারটা আসলে এতটা মানে ইজি হয় না সবসময়, বিকজ ইন সার্টেন কেসেস ইউর পার্সোনালিটি ট্রেট, ইউর পাস্ট ট্রমা, ইউর particular way of handling emotion, your emotion regulation, your executive functions, so many stuff that are like involved in these particular things that eka in certain cases manage for it's only like একটা bullet wound এর মধ্যে band-aid দিয়ে আমি just trying to fix it. It can be as crucial as that যে ভেতরে অনেক বাজে অবস্থা হয়ে যেতে পারে and you're trying to only use band-aids to like hold it together. তো কোনো না কোনো ক্ষেত্রে এটা কোনো না কোনো ভাবে ফিরে আসতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু আইডেন্টিফাই এনি সর্ট অফ মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যু অ্যান্ড দেন জাস্ট টেক দিস অ্যাজ এ প্রায়োরিটি যে আমি জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করবো না, আমি জিনিসগুলোতে কাজ
বলবো, হোপলেসনেস কিংবা কোনো জায়গাতে আমার এই জিনিসগুলো কোনো কিছুতেই হবে না, আমি ছেড়ে দিই, এই ধারণাটা আসা মানেই কিন্তু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি সাফারিং। তো এই সাফারিং ব্যাপারটা কি মানে কতদিন বা ক্যারি অন করা যায়, এটা তো কোনো না কোনো ভাবে ইট ইস গোইং টু কাম ব্যাক এন্ড দেন ইটস গোইং টু বি রিয়েলি ব্যাড। সো থেরাপিস্টের কাছে যাওয়াটা, consider this as an investment because you are actually investing in your health. So this should be considered like that. একটু বলতে Okay. চাচ্ছিলাম, সরি, আচ্ছা সুমাইয়া মিষ্টির কথা ধরেই বলছি আমি। সুমাইয়া, নাদিরা সুমাইয়া, আপনাকে আমি একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাচ্ছি বিকজ আপনি এত বেশি ওপেন ছিলেন আজকে সেশনের জন্য। ইউনো যে এখানে হয়তো অনেকেই আছেন আপনার পরিচিত, আবার অনেকেই হয়তো আছেন যাদের সাথে আপনার কখনো কথা হয়নি, দেখা হয়নি, লাইক আমার সাথে আপনার কখনো এর আগে দেখা হয়নি আই গেস। সো আসলে অপরিচিত কারোর সামনে আমরা যখন এভাবে করে কথা বলি, মানে পাবলিক, অলমোস্ট একটা পাবলিক জায়গাতে, ওখানে না অনেক সাহস দরকার হয় আসলে। যেটা আমি বলবো যে আমরা যারা থেরাপিস্ট, আমরা হয়তো এখন পর্যন্ত ওই সাহসের জায়গাটাতে আসতে পারিনি। হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আসলে আমার জন্য আজকে একটা চমৎকার লার্নিং হলো যে মানে এরকম একটা স্পেস পেলে সেখানে যে আসলে নিজের মনের কথাগুলো বলা যায় এবং নিজের সাথে অনেস্ট থাকা যায়। সো এটা আমার জন্য একটা খুব চমৎকার লার্নিং ছিল আজকের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সুমাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Sure. Any more questions from anyone? Can I ask a really quick question? I know it's really late. Basically, আমি হচ্ছে অনেক আগে কাউন্সেলিং সেশন করেছিলাম. I just really want to know, is there any difference between like a counselor and a therapist, or like a counseling session, or the sessions you are talking about? আচ্ছা, আমি একটু জাস্ট এখানে বলে দিতে পারি, আমাদের কাউন্সেলিং ব্যাপারটা যেমন হয়, যেমন দেয়ার আর সাইকিয়াট্রিস্ট হু প্রোভাইড মেডিসিনস and then they do the diagnosis and they can provide medicines for clinical issues. তো এটা হতে পারে clinical depression, এটা হতে পারে clinical OCD, it can be schizophrenia or any sort of psychosis, hallucination বা delusion, হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজ করাটা মানুষের জন্য ডিফিকাল্ট হয়, আর হরমোনাল ইস্যুর জন্য যেগুলো হতে পারে, দ্যাট ক্যান বি ডান থ্রু মেডিসিনস। তো থেরাপিস্টের ব্যাপারে কি কিছু কিছু ধরনের স্পেসিফিক থেরাপি প্রসিজিওর আছে, যেমন হচ্ছে সিবিটি ইজ এ কাইন্ড অফ থেরাপি, or টিএ ইজ এ কাইন্ড অফ থেরাপি, or ডিবিটি ইজ এ কাইন্ড অফ থেরাপি, কিংবা EMDR. There are so many types of therapists out there. তো কিছু স্পেশালাইজ থেরাপিস্ট থাকে যারা হচ্ছে ওই স্পেসিফিক জিনিসটা নিয়ে, থেরাপি প্রসিডিউর নিয়েই কাজ করে। তো যেমন হচ্ছে আমাদের সিবিটি প্র্যাকটিশনার যদি কেউ থাকে, they will be CBT therapists. And there are counselors who are also using therapeutic tools as well, but they are not only using one or two particular tools. তারা মোটামুটি যেই জায়গাতে যেটা প্রয়োজন সেটা হিসেবে কাজ করে, তারা মোটামুটি they do the counseling. Counseling is a more of a holistic procedure, যেখানে হচ্ছে গিয়ে we talk and then we do a lot of research and we can do a lot of things. Therapists are also counselors, they do talk therapy as well, এবং তারা মানে খুবই স্পেশাল হয় ইন পার্টিকুলার টাইপ অফ থেরাপি। রাকা যদি কিছু বলতে চাই এখানে। হ্যাঁ, একদমই মানে আমার মনে হয় অন পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আপনি তো জানতে চাচ্ছিলেন যে থেরাপিস্ট এবং কাউন্সিলরদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা। সো ওটাই আর কি, যে বেসিক্যালি যারা সাইকোথেরাপি প্রোভাইড করেন ওনারা কাউন্সিলরদের মধ্যে একটা আলাদা, মানে আমরা একটা আলাদা ক্যাটাগরি হিসেবে বলতে পারি। ইনফ্যাক্ট প্রতিজন কাউন্সিলরই কিছু না কিছু থেরাপিউটিক টুল ইউজ করে থাকেন। সো সবাইকে আমরা মানে সাইকোথেরাপিস্ট বলতে পারি আর কি, সকল কাউন্সিলরই সাইকোথেরাপিস্ট। আর যে সেশনের গুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো বেসিক্যালি মানে সাইকোথেরাপির সেশন অর কাউন্সিলিং সেশন গুলো মোর অর লেস একই জিনিস আর কি। হ্যাঁ, সেশন গুলোতে খুব একটা ডিফারেন্স নাই, শুধু হয়তোবা আমার মানে প্রেফার্ড টুল হয়তো একটা, কথার কথা মিষ্টির টুল হয়তো আরেকটা। ঠিক আছে, সো দুটোই খুবই এফেক্টিভ, দুটোই খুবই হেল্পফুল, জাস্ট অ্যাপ্রোচটা হয়তো ডিফারেন্ট, এই আর কি, আর কোনো ডিফারেন্স নেই।
Okay, thank you. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করার আগে আমি এটা মিটিং এর শুরুতেও আস্ক করেছিলাম, কারো কি কোনো প্রবলেম আছে ইফ দিস মিটিং ইজ বিং রেকর্ডেড, বা যদি কোথাও আপলোড হয় এখান থেকে শর্ট ক্লিপস বা হোল ভিডিওটা, আমাদেরকে প্লিজ জানাবেন। Okay, so I'll proceed. Again, thank you to Sumaya, Misti and Tanzila, Efat, Taskin আমাদেরকে এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য, এত কমপ্লিকেটেড সব জিনিসগুলা যেগুলো আমরা ডেইলি লাইফে ফেস করে থাকি, বাট আমরা ইউজুয়ালি এগুলাকে ইস্যুস হিসাবে দেখি না বা আমরা সহ্য করি। তো থ্যাংক ইউ, এন্ড অলসো থ্যাংক ইউ টু কৃতজ্ঞ ফাউন্ডেশন আমাদের সাথে আজকে থাকার জন্য এন্ড এত সুন্দর কাজ করার জন্য দ্য হোল ডে। তো এতক্ষণ ধরে কথা বললাম, I forgot to introduce myself. I'm Amina. I'm working as an apprentice at BloomAid. তো BloomAid এর কথা যদি একটু বলি, BloomAid একটা অনলাইন কাউন্সিলিং প্ল্যাটফর্ম। আমরা 3 টাইপের ক্লায়েন্ট সার্ভ করে থাকি: চিলড্রেন, অ্যাডোলেসেন্টস, ইয়াং এন্ড অ্যাডাল্টস, এন্ড অলসো আমরা কাপল কাউন্সিলিং এর সার্ভিসেস দিয়ে থাকি 4টা মিডিয়ামের থ্রুতে: ভিডিও কল, অডিও কল, লাইভ চ্যাট এন্ড SMS। তো আজকে যেহেতু আমরা সেলিব্রেট করছি ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে, আর আপনারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে আছেন, আমরা আপনাদের জন্য পার্টিসিপেন্টদের জন্য একটা 10% ডিসকাউন্ট কোড অফার করছি, এন্ড দ্য কোড ইজ কৃতজ্ঞ 10। আপনারা যে ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি দিয়ে রেজিস্টার করেছেন ওটা দিয়ে you will have to verify once you register for our services. Very straightforward. Okay. So I can see that Fabia wants to ask a question. No question করার পর I'll continue. Yes, Fabia. Go on. So my question is, when someone is taking counseling from a psychologist or maybe taking medication under a psychiatrist, so during the whole process, the mental health is he's sharing a very sensitive information about him or herself. So during the whole process, she has or the counselor has to have a trust issues. I have to might have a bonding of trust. So in the whole process, as a counselor, how do you manage to achieve this trust? আচ্ছা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আসলে। The very first, the base point of any counseling session is gaining trust from the client. This is the foundation of whole counseling process. এটাকে আমরা বলি rapport building process, and then we do use active listening, we do use empathy, we do use several tools to really connect with the person who's actually suffering through a lot. And এটা আসলে কি, it's an active process. এটা আসলে একটা দুইটা সেশনে সম্ভব না। Throughout the whole process we have to maintain the same sort of engagement, same sort of connection, but we also have to maintain some boundaries যাতে জিনিসটা প্রফেশনাল থাকে, যাতে জিনিসটা অন্য কোনো পর্যায়ে চলে যেতে না পারে। So this is a very active thing that we have to do very consciously throughout the whole process. এবং কিভাবে করি ব্যাপারটা, জিনিসটা এরকম হলো যে আমাদের প্রথমেই দেখতে হয় যে the person who's actually coming to seek help from us, উনি কিরকম ধরনের কানেকশন চাচ্ছে, তার কি ধরনের কথাবার্তা বললে she or he is being able to connect, or being able to really understand the counselor. So being able to really understand the person's communication, and then the way they communicate, the way I communicate, is it being reciprocated or not, এই জিনিসগুলো আসলে আমরা কন্টেমপ্লেট করে আস্তে আস্তে আমরা সেশনগুলোতে বুঝতে পারি। সো আমাদের এটা ইট ইজ আ ভেরি টাফ জব। আমাদের যদি 4-5টা সেশন একটা দিনে থাকে, we have to like deal with 4 or 5 types of personalities that day. তো আমাদের সবার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের মতো করে রিকানেক্ট করতে হয়। So this is something that we have to learn through different practices, training sessions. আমরা এটা বারবার শিখি কিভাবে করা লাগে, then we maintain to do this.
হ্যাঁ, একেবারেই সত্যি কথা। সাথে ছোট্ট একটু এড করি, সেটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা খুবই ইউজফুল ট্রিক মনে হয় এই ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে একেবারেই নন জাজমেন্টাল থাকা। হ্যাঁ, মানে হতে পারে আমার ভ্যালু এবং আমার ক্লায়েন্ট যে আমার সাথে কথা বলতে আসছে, তার ভ্যালু, তার কাজ, তার বিশ্বাস, সেটা হয়তো ঠিক মানে একরকম না। হ্যাঁ, আমার যিনি ক্লায়েন্ট উনি হয়তো আমার থেকে ডিফারেন্ট। আমি যেটা ভাবি উনি হয়তো আমার অপোজিটটা ভাবেন। হ্যাঁ, বাট কাউন্সেলিং সেশনের সময় আমাকে আমার ভ্যালুসটাকে একদিকে সরিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমার সামনে তখন যিনি বসে আছেন, তার ভ্যালুস, তার চিন্তা, তার কথা, তার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স সবকিছু ইম্পর্টেন্ট তখন, এবং ওই একটা জিনিসই আমার মাথায় থাকতে হবে। তখন আমি আমার চিন্তাগুলোকে ওখানে নিয়ে আসতে পারবো না, আমাকে একটু আলাদা করতে হবে যে এটা আসলে আমার লাইফ নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না, এখন কথা হচ্ছে অন্য একটা মানুষের লাইফকে নিয়ে। তার লাইফের জন্য উনি যেটা ডিসাইড করবেন, উনি যেটা বুঝবেন, উনি যেটা বোঝেন, দ্যাটস এভরিথিং। ওখানে আমার আসলে বলে দেওয়ার মতো কিছু নাই। ঠিক আছে, এই জায়গাটা যখন আমি একটু প্র্যাকটিস করা শুরু করেছি, আমি দেখেছি মানে অন্য একটা মানুষের প্রতি রেসপেক্টফুল থাকা, তাকে কোনো কিছু চাপিয়ে না দেওয়া, খুব নন জাজমেন্টাল থাকা, এই জিনিসগুলো খুব হেল্প করে একটা মানুষের থেকে তার ট্রাস্ট গেইন করার জন্য, তার সাথে একটা সুন্দর র্যাপো বিল্ড আপ করার জন্য। সো এটাই আর কি। থ্যাংক ইউ। সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন ছিল আজকে, মানে হয় না, ভাল লাগলো খুব কথা বলতে সবার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো লেগেছে আমার। অ্যাবসলিউটলি ট্রু। আর এটা দিয়ে বোঝা যায় আসলে আমরা কতটা ইনসাইটফুল, অ্যান্ড দেন ইফ উই গেট এ প্রপার প্ল্যাটফর্ম টু ডিসকাস অল দিস থিংস, we can actually discuss a lot of insightful questions যেটা হয়তো আমরা অন্যান্য সময় পারবো না, and this is why meet and greet sessions like these are very very essential and very much needed. So I am very happy যে আজকের এই ডিসকাশনটা হলো, and I am glad যে একটা ওয়ান সাইডেড ডিসকাশন ছিল না। আমরা সবাই কন্ট্রিবিউট করে অনেক মিনিংফুল একটা ডিসকাশন করেছি, যেটা I would like to believe. So this webinar will be uploaded on our YouTube channel and Facebook page. যদি আপনাদের কাছে হেল্পফুল লেগে থাকে, or যদি নিজেই আপনারা আবার দেখতে চান, you will find it on our pages respectively. Please share it. I believe share করলে আমরা আরো মানুষ রিচ করতে পারবো, আর আরো মানুষ এনকারেজ হবে to speak up. So on that note, we hope today's webinar helped. আজকে যে টিপস গুলো দিয়েছে আমাদের দুইজন সুন্দর কাউন্সিলর, ওটা হেল্প করবে সবাইকে। নিজের খেয়াল রাখা is very important, both physical and mental. I hope আজকের webinar has made you will make you focus on that. So as I would like to end with one line that I always hear at BloomAid, it's okay to ask for help. So thank you everybody. Good night.